हो कलगी वालिया तेरी मैं शान तकी जी, बाजा वालिया तेरी मैं शान तकी, तेरे नाल दा होर दिलदार कोई ना। तेरी मैं शान तकी, बाजा वालिया तेरी मैं शान तकी, तेरे नाल दा होर दिलदार कोई ना। ओ चरनी लाल में लंगड़िया लूंजिया लूंजिया चरनी लाल में लंगड़िया लूलिया दर ते आया नाल घट करे प्यार कोई ना। लाल में लंगड़िया लूंजिया चरनी लाल में लंगड़िया लूंजिया दर ते काया नाल घट करे प्यार कोई ना। कलगी वालिया दिलां दिया बुझ लैना ओए, कलगी वालिया दिलां दिया बुझ लैना, जिसे लग्या टेलीफोन तार कोई ना। कलगी वालिया दिलां दिया बुझ लैना, कलगी वालिया दिलां दिया बुझ लैना, जिसे लग्या टेलीफोन तार कोई ना। ओ भावे बादशाह भावे दरवेश होवे, फकीर होवे फकीर होवे, भावे बादशाह भावे जी फकीर होवे, तेरा छोटिया नाल घट प्यार कोई ना। भावे बादशाह पावे जी फकीर होवे फकीर होवे फकीर होवे, पावे बादशाह पावे जी फकीर होवे, तेरा छोटिया नाल घट प्यार कोई ना। परम सत्कारयोग गुरां की साजी रिवाजी साध संगत जी, अमृत वेले का समय अमृतमयी श्री आसा जी की वार का कीर्तन, अमृतमयी बाणी जो गुरु जी का हुक्म है हर एक सिख नूं, गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भल के उठा रनाम ते आवे, उद्यम करे भल के प्रभाती इशनान करे अमृत सर नावे। महाराज जी कहते कि जिहड़ा भी गुरु का सिख है, वैसे जातां पातां विच इत्थे ही सानूं वंडिया गया है। जदों भी कोई भी बच्चा जन्म लवे उन्होंने उसी तरह ही पालिया जाए, अंदर रख के वो जटा झूठ केसाधारी हो जाएगा, पर इहनूं फिर आपो अपने बखो बखरे धर्म दे विच लिजाण वास्ते किसी ने केस कतल कर दिते, किसी ने किवें कर दिता। पर परमात्मा किहो जिहा है, सोहणे नक जिने लंबड़े बाला, परमात्मा इहो जिहा है, रब इहो जिहा है। कहते परमात्मा दे सोहणे वधिया लंबे लंबे केस ने, सोहणे नक जिन लंबड़े बाला, कहते उहदा परमात्मा दा नक भी बड़ा सुंदर है। ये गुरबाणी विच महाराज जी फरमान करते। अगे फिर नामदेव जी की पवित्र बाणी उहदे विच कहंदे हल्ले जा रहा खुशखबरी, बल बल जाओ हो बल बल जाओ, खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल। परमात्मा की पग भी बनी हुई है।
खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल, द्वारका नगरी काहे के मगोल। इस करके वो परमात्मा का मार्ग रस्ता पंध इको ही है, एक रस्ता है। कोई किहड़े पासे भी चले जाता है, ये रस्ते ने, एक मार्ग ने, पंध ने, धर्म सारे ठीक है, पूजा योग है। पुरातन समय ਦੇ ਵਿੱਚ साधु ਜਦੋਂ आरती करते ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ धर्म की सभे मनावा टेक। इस करके बड़े भाग हैं अपने जो रोज़ की रोजाना की तरह परमात्मा के चरणों में हाजरियां भर के अपना मनुखा जीवन सफल बनाते हैं। आओ अपने इतिहास नाल जुड़िए थोड़ा समा, धन कलगीधर पातशाह महाराज नूं चेते करदे हां। गुरु जी महिमा बड़ी अपरंपार है। महाराज जी इस एरिए नूं छड्ड के, आनंदपुर साहब नूं छड्ड के अज मालवे की धरती विच बैठे ने, कित्थे बठिंडे के किले विच। संगत ने आके एक बेनती करी, महाराज जी साडे इलाके दे विच एक खून खान जानवर है, झोटा है, हरेक नूं मारदा है। सच्चे पातशाह महाराज जी ने भाई मलागर सिंह नूं कहा भी जाओ उहदी मुक्ति कर दिओ। किले दे अंदर लिआंदा गया, फड़ के एक कन्न तो फड़ लिआंदा भाई मलागर सिंह ने। उस किले दे विच रहण वाला एक दिओ सी जिहदा नाम सी माखा दैन ते कख तो काणा सी। श्री गुरु अमरदास महाराज ने गोविंदवाल साहब की धरती तो आनंदपुर साहब की धरती ते भेजिया, उत्थों फिर महाराज जी ने इत्थे भेजिया। जदों उस दिव ने कहा सच्चे पातशाह धरती मेरी है, किरपा कर दो, किते होर टिकाणा कर लो। महाराज जी कहण लगे नहीं, हुण इत्थे असीं खड़ांगे। उहनूं छुट्टी देती, तूं इत्थों ऐं कर, ਜਿਹੜਾ ना इत्थों चलदा चलदा तू सरहंद की धरती उत्ते चलिया जा। महाराज मैनूं बड़ी भुख लगी है। धन कलगीधर पातशाह महाराज जी कहंदे भाई मलागर सिया इक्को ही तलवार के झटके दे नाल ये जिहड़ा मार खड़िया झोटा इहदा सिर धड़ नालों वखरा कर दे। चक के भाई मलागर सिंह ने उस तरह किया। कलगीधर पातशाह महाराज का हुक्म पाउंदियां होइयां एक बार दे नाल झोटे का सिर धड़ दे नालों अलग कर दिता। डिग पिया। किले दे विच सी, किले की कंध उच्ची सी बहुत। महाराज जी ने कहा दिओ नूं तू बाहरले पासे खड़ जा। भाई मलागर सिंह नूं कहण लगे चक झोटे का शरीर किले दे विचों बाहर सिड़ दे, छक के अगे चलिया जाऊगा। देखो किड्डा क सिंह गुरु का होना है, तकड़ा बलवान होना है, जिन्हें दोने बाहां उत्ते चुक्या झोटा, चुक के बाहरले पासे सुट दिता। छक के चलिया गया। शाम का वक्त होया। महाराज जी अपने तख्त उत्ते विराजमान पै टिकिया। जिहड़ा वातावरण है बड़ा सुंदर है। कुछ जिहड़े है ना वो सौदागर ने, व्यापारी ने, बड़े तकड़े, उठां दे उत्ते समान लद के वो रात नूं जाते ने। राजस्थान की उधरली धरती तो आउंदे ने, इत्थे बेच के समान फिर मुड़ जाते ने। रात का समय जदों उन्होंने आके उस किले दे नाल जिहड़े अपने उठ बन दिते, पता नहीं भी अंदर कलगीधर पातशाह महाराज प्रशादा पानी छक के बैठ के सारे सद गाउण लग गए। सद जिवें कलगीधर पातशाह महाराज जी ने लखी जंगल, बठिंडे तो अगे लखी जंगल है जिथे महाराज जी ने विश्राम भी किया, गुरु घर बनया होया। उत्थे महाराज जी ने सद गाई सी। सुन के सद माही दा अज सोहनी महिवाल दा किस्सा गा रहे ने अपनी मौज विच आके। ते धन कलगीधर पातशाह महाराज जी अंदर बैठे तख्त ते आराम करते सी, विराजमान सी। उठ के देखिया आवाज़ टिकी रात दे विचों बड़ी सुंदर आवाज़ आ रही है, रात टिकी हुई है। वेख के महाराज जी हैरान हो गए, चुप करके सुनी गए। अपनी मस्ती विच गा रहे सी, मस्ती विच गाउंदियां गाउंदियां वक्ते खीर धन कलगीधर पातशाह महाराज जी ने सुन के 12-1 बज गया। आराम कर लगे। सुबह अमृत वेले इशनान ध्यान करे। महाराज जी ने
ਇਸ਼ਨਾਨ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੁਲਾਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਉਂ ਕਰੋ, ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕੁ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਊਠਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿੱਸਾ ਗਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਬੁਲਾ ਕੇ। ਉਧਰੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਵਰਸਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗਾ ਕੇ ਸੁਣਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਗ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਹੀਵਾਲ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ। ਦੋਨੋਂ ਝਿਜਕ ਗਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਾਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ ਉਹੀ ਰਾਤ ਵਾਲਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਰ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ, ਸੁਰਤਾਲ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਗਾਓ। ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਬਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਦੇਣ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਬਹੈ ਸਦ ਬਾਉ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਾਇਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਵਰਗਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਗਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨਚੀਜ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਿ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ, ਅਗਾਧ ਬੋਧ। ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨਾਮ ਖਨਾਮ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੋਰਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਏ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁਖ ਰਾਜੇ ਘਰ ਹਰੀ ਚੰਦ, ਨਾਰ ਸੋ ਤਾਰਾਂ ਲੋਚਨ ਰਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੇ, ਹਰੀ ਚੰਦ ਦਾਨ ਕਰੈ ਜਸ ਲੇਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਜਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਸ ਹੈ, ਸੋਭਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਸੱਚਾ ਮਾਰਗ ਚਲਦਿਆਂ ਉਸਤਤ ਕਰੇ ਜਹਾਨ ਜਹਾਨ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਔਕੜਾਂ ਬੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਤੀ ਦੀ ਚਾਲ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਵਰਗੀ ਚਾਲ, ਇੱਕ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਉਹ ਪਹਾੜ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਫਕੀਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਸ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ, ਫੜ ਲਓ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਫੜ ਲਓ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਇਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਾਣਾ ਵਰਗੇ, ਆਸੀ ਹੋਵੇ ਆਤੀ ਨਾਲ ਦੀ, ਰੱਖੀਓ ਪਾਣਾ ਵਰਗੇ, ਆਸੀ ਹੋਵੇ ਆਤੀ ਨਾਲ ਦੀ, ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਦੀ, ਸਿਰ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾ ਉਹ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਦੀ, ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾ ਵਰਗੇ
ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਮਸਤੀ ਹੋਵੇ ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਜੀ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਦਿਲ ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਦਿਲ ਰੱਖਿਓ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਬਈ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿਵਤਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਚੰਗੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਤਖਤਾਂ ਤਾਜਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਵੇ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰ ਹੋਣ ਸੈਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਜ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੂਰ ਚਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਭਰੀ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਥਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੌਆਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਘਟਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਸੁੱਕਾ ਪਿੰਜਰ ਥੀਆ ਤਲੀਆਂ ਕੁੱਟੈ ਕਾਗ ਅਜੇ ਸੁਰੱਬ ਨਾ ਬੌੜਿਓ ਦੇਖ ਬੰਦੇ ਦੇ ਭਾਗ ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਰੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣੀ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਘੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਘੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਘੜਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਘੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਭੱਜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਭਰ ਕੇ ਫੇਰ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਪਤਾ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੱਦਾ ਦੋਸ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਸੈ ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਆਵਰ ਜਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੰਘ ਗਿਆ ਕੰਮ ਉਧਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕਸਵੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੂੜੀ ਹੋਰ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ ਘੱਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸ਼ੇਠ ਉਹਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਇੱਕ ਸੇਠਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ
ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ, ਆਪ ਛਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਣੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਰਾ, 2-4 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਛੂਤ ਛਾਤ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੰਗੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਤਿੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡੋਲ ਜੀਏ। ਪਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਉਧਰ ਹਰੀ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਰੋਜ਼ ਅਰਜ਼ਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਡੋਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਡੋਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਡੋਲਣ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਿਰਤਾ ਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼। ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੜ ਕੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਮੁਰਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਟੱਕਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਨ ਦਾ ਵਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਫਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਧਾ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਟੱਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਸੁਬਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਕਾਲੂ ਭੰਗੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਫੇਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਨੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਸੌਣਾ ਸੁਣਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਾ ਤਾਂ ਭੋਜਨ ਮਿਲਦਾ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਰਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢੂਆ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ 5 7 10 ਮਿੰਟ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਗਰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ 2-4 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੋਂ? ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਏਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ।
ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਗਾਗਰ ਧਰ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਅਵਸਥਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 72 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ, 72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 60 ਤੇ 72 ਦੋ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ। ਗਾਗਰ ਸਿਰ ਤੇ ਧਰ ਲੈਣੀ, ਦੇਖਣਾ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਆਸਣ ਹੈ, ਐ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਰ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੰਨੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਗਾਗਰ ਧਰ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਾਗਰ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਸ ਦਰ, ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ, ਗਲ 'ਚ ਪਰਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪਾ, ਉਹੀ ਸਿਰ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਹਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਖੇਡਦਾ ਕਿਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਡੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫੇਰ ਨਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡੋਲ ਨੇ, ਡੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਧਰਮ ਤੋਂ ਗਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੁੱਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਕ ਕੋਲੇ ਲਾਇਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਫਿਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ 1 2 3 ਡੰਗ ਮਾਰੇ, ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਸੱਪ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਪਰਿਤਿਆਗ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸੱਪਾਂ ਨੇ, ਨਾਗਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕੱਢਦੀ ਸੀ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਮਾਪੇ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਮਾਪੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਗਤ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਪੁੱਤਰ। ਘੋੜੇ ਜੋੜੇ ਤਾਜ ਬਾਜ ਬਿਨ ਪਾਏ, ਗੜੀ ਚੋਂ ਚਾਲੇ, ਤਨ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲੀਰਾਂ ਲੀਰਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੈ ਗਏ ਲੱਗ ਟਿਕਾਣੇ, ਬੁਰੇ ਛਲ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੇ ਸੋਈ ਜਾਣੇ। ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਚੰਦ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਸੁੰਦਰ ਚੰਦ ਲੈਣਾ ਵਲਣ ਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ। ਵਕਤੇ ਖੀਰ ਦੇਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਜੋਗ ਵਿੱਚ। ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ 4 ਲੈਣਾ ਬੜੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਸਹਿ ਕਦੇ ਨਾ। ਜਦ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰੀ, ਜਦ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਰਾਮ ਮੂਰਤੀ ਪਿਆਰੀ, ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਤੋਂ
मिले राम मूर्ति प्यारी। हो राजा चढ़ गया महला ते, ओने शाल महल तो मारी। लिखिया रमैन विके भगत तुलसी जी फरमाउंदे, मापिया को राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया को राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। जद सुनिया अर्जन ने मौत मनु पुत्र दी होई। शास्त्र सिड़ते लड़ते ने भुजा विच बल न रहा कोई। फिर कहे कृष्ण जी दे वही बाण उठा के लियाते। मापिया तो राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। जद इब्राहिम दे जी पुत्र दी होण लगी कुर्बानी। ओने पट्टियां बन लिया अखां चो फिर भी आ गया पानी। दुख झल्लिया जांदा ना वो धरती अंबर डोली जांदे। राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। पुत्र तारा अखियां दा, पुत्र तारा अखियां दा, इस तो होर ना चीज प्यारी। पुत्रां दे बाजों जी वो सुनी दिसदी दुनिया सारी। पुत प्राणा पुत प्यारे प्राणा तो यो भाई आलम जी फरमाउंदे। मापिया तो राधे बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। बछोड़े गए कदे ना जाने। मापिया तो पुत्रा दे बछोड़े गए कदे ना जाने। महाराज जी कहन लगे, इकना दे घर पुੱਤ ਪੁੱਤਾਂ कर पुत्रे, इकना दे घर ਧੀਆਂ ਧੀਆਂ कर ਦੋਤਰੇ। इकना दे घर एको भी जाए मर वजीदा, कौन साहिब ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ। ਅੱਜ ਮਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿਲ ਗਿਆ ਪਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਹੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਰਵਿਦਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ ਉਹਦੀ ਭੁੱਖ ਸਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਪਿਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਣੀ ਭੱਜ ਕੇ ਆਈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਵੇਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ। ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਦਿੱਲੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਾਜਸਾਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿੱਲੀ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉੱਧਰਲੀ ਸਰਕਾਰ। ਬਸ 6 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਵੱਧ ਵੀ ਚਲੋ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਕੇ ਜੇ 5 ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਆਉਂਦਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਦੌਰਾ ਪੈ ਕੇ।
ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਹੱਸਣਾ। ਓਏ ਦੇਖੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀ ਹੰਝੂ ਅੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਮੋੜ ਆਉਣਾ, ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਤੇ ਤਾਈ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਨ ਸਮਣ ਤੇ ਮੂਸਣ ਦੀ ਮਾਂ, ਪੁੱਤਰ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਿਤਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਗੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਰੋਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆ ਸੀ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਸੀ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਮਿਲਦੇ, ਆਪ ਅੱਧਾ ਹੀ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ, 1.5 ਰੋਟੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਮ ਲਾਲ ਸੇਠ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜੀ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬਸ ਹੋ, ਬਾਲ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਤਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ 1 ਟਕਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਫਨ ਦੇ ਦੇ, ਬਸਤਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਹੁਣ ਕਫਨ ਉੱਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਤਾਰਾ ਤੇ ਉਧਰ ਸੰਭਲ ਮੂਸਣ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੀ ਕਹਦੇ, ਬੂਹੇ ਪੇੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ, ਜਗ ਤੋਂ ਬੂਹੇ ਪੇੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਖੇਡਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਜਗ ਤੋਂ, ਬੂਹੇ ਭੇੜ ਕੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੁਰ ਗਏ ਜਗ ਤੋਂ। ਆਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ, ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨੰਦ ਹੋਆ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੁਮ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਹੁਕਮ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਜੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ, ਸਦਾ ਸਿਵ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਿਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ ਸੱਚਾ। ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਜਨਾ ਪਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਬਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਜਾਈਐ।
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਤਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਬਾਜੇ ਹਰਸ ਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਤਾਰੀਆ ਬਦ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁ ਜਨ ਕੋ ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ ਆਨੰਦ ਸੁਨੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਆ ਭਰਪੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ